ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. 23 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 23 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати мамлакат, дастгоҳи иҷроияи президент ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаю муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармаякзорӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаю маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. дар маҷлиси васеи ҳукумат натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2025 муфассал баррасӣ гардида, вазифаҳои асосӣ барои соли 2026 муайян карда шуданд. дар маҷлиси васеи ҳукумат нахуст ҳисоботи сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар соли 2025 шунида шуд. тавре таъкид гардид, сарфи назар аз мушкилоти мураккаби ҷаҳони имрӯз ва таъсири манфии онҳо ба иқтисоди кишвар, соли 2025 барои мардуми Тоҷикистон соли бобарор ба ҳисоб рафта, дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии мамлакат пешравиҳои назаррас ба амал омаданд. ба таъкиди сарвазири кишвар, дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 176.9 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши он 8.4% таъмин карда шуд. сатҳи таворрум 3.5%-ро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2024 0.1 банди фоизӣ кам мебошад. соли 2025 ба қисми даромади бюҷети давлатӣ 60.3 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 7 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар соли ҳисоботӣ дар кишвар 400 корхонаи нави саноатӣ ба истифода дода шуда, суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таъмин гардид. таъкид карда шуд, ки бо мақсади таъмини рушди устувори соҳаи энергетика ва ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда, соли 2025 13 лоиҳаи сармаякзории давлатии соҳа ба маблағи 14.9 миллиард сомонӣ мавриди татбиқ қарор дода шуд. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар дар соли ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ нисбат ба соли 2024 7% зиёд гардида ба 24 миллиард киловатт-соат расонда шуд. соли ҳисоботӣ ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 84.6 миллиард сомониро ташкил дода, афзоиши он нисбат ба соли 2024 9.5% таъмин гардид. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои сармаякзорӣ, таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо роҳи пешниҳод намудани имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуданд. дар соли 2025 ба кишвар ба маблағи 59.5 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид шудааст, ки нисбат ба соли 2024 35% зиёд мебошад. дар ин давра ҳаҷми умумии қарзҳои аз ҷониби низоми бонкии кишвар ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ додашуда зиёд гардида 30 миллиард сомониро ташкил дод. дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ ба 28.7 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2024 23% зиёд аст. татбиқи 14 лоиҳаи сармаякзорӣ ба маблағи умумии 11.7 миллиард сомонӣ дар соҳаи нақлиёт имкон дод, ки рушди соҳа таъмин гардад ва дар натиҷа соли сипарашуда тавассути ҳама гуна нақлиёт 155 миллион тонна бор
و 1.1 میلیارد مسافر کشانده شد که نسبت به سال 2024 متناسباً 15.2 و 11% زیاد می باشد. سال 2025 حجم عمومی گردش سودا 77.3 میلیارد سومانی را تشکیل داد که نسبت به سال 2024 14% زیاد است. حجم خدمترسانی پولکی در همه ساحه‌های خدمترسانی سال 2025 به 30.5 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به سال 2024 13.2% زیاد می باشد. تدبیرهای اندیشیده حکومت کشور امکانیت فراهم آوردند که در دوره حساباتی گردش سودای خارجی نسبت به سال 2024 20.5% افزایش یابد. سروزیر مملکت اظهار داشت که در دوره حساباتی شماره مؤسسه‌های تا مکتبی در کشور به 795 عدد رسیده در مقایسه با سال 2024 38 مؤسسه زیاد می باشد. وابسته به فراگیری بیشتر کودکان به تحصیلات تا مکتبی در نزد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی 3154 مرکز انکشاف کودک با فراگیری 182,700 کودک تأسیس داده شده است. سال 2025 در مملکت 214 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و بنا و صنفخانه‌های علاوگی برای 99,000 خواننده ساخته به استفاده داده شد. حالا در کشور 4056 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت دارد. با مقصد رشد ساحه تندرستی و سریع وقت برطرف نمودن مشکلات موجوده، سال 2025 از حساب بودجت دولتی برای رشد ساحه 4.3 میلیارد سومانی روانه کرده شد که نسبت به سال 2024 24.1% زیاد می باشد. در این دوره 113 مؤسسه ساحه تندرستی ساخته به استفاده داده شده، 301 مؤسسه تعمیر و از نوسازی کرده شد. در سیاست دولتی تاجیکستان تنظیم مناسبت‌های مهنتی، رشد بازار مهنت و با شغل تامین نمودن اهالی موقعی اساسی دارد. در سال حساباتی در مملکت از حساب همه سرچشمه‌ها 280,000 جای کاری نو تأسیس داده شد. در ادامه مجلس حکومت حسابات وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده، رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده و سردار خدمات گمرک خورشید کریمزاده شنیده شد. اطلاع داده شد که در نتیجه رشد اقتصادیات، تشکیل جایهای نوی کاری، بهتر نمودن مأموری کنانی انداز و خدمترسانی به انداز سپارندگان، گذراندن کارهای فهماندهی دایر به مقررات قانونگذاری انداز توسط واسطه‌های الکترونی پرداخت، وسعت بخشیدن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی، گسترش روند رقمی کنانی و دیگر تدبیرهای اندیشیده شده در سال 2025 از حساب اندازها و پرداخت‌های داخلی به بودجت دولتی 26.5 میلیارد سومانی وارد کرده شد که نسبت به نشانده‌های پیش بینی شده 3 میلیارد و 598 میلیون سومانی زیاد می باشد. اجرای نقشه اندازها و پرداخت‌ها در کشور از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان به اندازه 104.3%، ولایت ختلان 103.1%، ولایت سوخت 107.1%، شهر دوشنبه 119.8% و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در مجموع 109.5% تامین کرده شد. دایر به نتیجه‌های فعالیت مقامات گمرک و انداز بعد شنیدن حسابات رهبریتی آنها، سرور دولت محترم امام علی رحمان جهت بلندبرداشتن نشانده‌های اجرای نقشه پرداخت‌های گمرکی، برطرف‌سازی قرض‌های انداز، پرداخت نفقه و سقوط اجتماعی و به شکل الکترونیک گذراندن تمام مناسبت‌های مالیوی در این ساحه‌ها دستور و سپارش‌های قطعی دادند. سپس پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله واحدزاده دایر به فعالیت مقامات نظارت و سنجش در سمت پیشگیری جنایت و جنایتکاری، برطرف‌سازی قانونشکنی‌ها در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و رعایت حتمی قانون‌های عملکننده مملکت حسابات دادند. دستور داده شد که مقامات پروکراتور جهت پیشگیری از حالت‌های رعایت نکردن قانونگذاری مملکت عاید به استفاده زمین، تنظیم جشن و مراسم و دیگر ساحه‌ها تدبیرهای سریع وقتی و به تأخیر اندیشند. دایر بر روند جلب سرمایه به اقتصاد ملی
و راه‌های افزون نمودن آن حسابات رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سلطان رحیمزاده شنیده شد. اینچنین در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده و رئیس بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک علیجان سلیمزاده دایر به ساحه بانکداری و سیاست پولی و قرضی حسابات دادند. برابریت کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، بانک ملی و دیگر بانک‌های دولتی و سهامی دستور داده شد که جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی به اقتصاد ملی، خصوصا سرمایه مستقیم، استوار نگاه داشتن قرب اسعار ملی، افزون نمودن حجم قرضدهی، گزارش به معاملات غیر نقدی و به شکل پوره الکترونیک گذراندن تمام مناسبت‌های مالیوی و بانکی چاره‌های مشخص اندیشند. در ادامه مجلس حکومت وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو شیرعلی کبیر گزارش داد. تاکید گردید که اعلان نمودن سالهای 2022-2026 همچون سالهای رشد صنعت برای عملی شوی روند صنعتی کنونی با سرعت کشور زمینه استوار گذاشت. سال 2025 در کشور کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی با تأسیس 17,000 جایهای نوی کاری مورد استفاده قرار داده شده. نسبت به سال قبلی حجم استحصال محصولات صنعتی 22.1% افزایش یافت. سرور دولت محترم امامعلی رحمان رهبری وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو را جهت تطبیق عملی یکی از هدف‌های استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور توسط به استفاده دادن اقتدارهای نوی استحصالی، به کار انداختن اقتدارهای بازایستاده و پیشگیری کردن روندی از فعالیت بازماندن کارخانه‌های صنعتی، افزایش دادن استحصال مال و محصولات رقابتناک عوض کننده واردات و به صادرات نگرانده شده، زیاد نمودن شماره کارخانه و کارگاه‌های خرد استحصالی در شهر و ناحیه‌ها، به خصوص در سمت کارکرد میوه و سبزیجات و تأمین فعالیت منظم کارخانه‌های صنعتی و با در نظر داشت طلبات بازار به راه ماندن استحصال محصولات ساحه و استفاده نمودند. در مجلس همچنین حسابات وزیر نقلیات عظیم ابراهیم شنیده شد که در آن نتیجه های فعالیت ساحه در سال 2025 جنببست گردیده. سمت‌های اساسی رشد انفراستراکچور نقلیاتی و بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌ها برای دوره من بعد معین کرده شد. وزارت نقلیات وظیفه‌دار کرده شد که اجرای وظیفه‌های افضلیت‌ناک برای سال 2026 اینچنین تطبیق سریع وقتی و با صفت لایحه‌های سرمایه‌گذاری را که در ساحه عملی می‌گردند تامین نماید. با وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب دلیر جمعه و رهبران شرکت‌های ساحه برای تطبیق سریع وقتی و با صفت لایحه‌های کم کردن تلفات نیروی برق در شهر و ناحیه‌های کشور، جاری نمودن نظام بیلینگی و به حسابگیری پوره استفاده برندگان نیروی برق، جمع‌آوری سریع وقتی مبلغ آن از اهالی و تشکیلات و کارخانه‌ها و بنیاد اقتدارهای آلترناتیوی استحصال نیروی برق دستور و سپارش‌های مشخص داده شد. وزیر کشاورزی قربان حکیمزاده و رئیس کمیته حفظ محیط زیست بهادر شیرعلی زاده اومید به استفاده مقصدناک زمین‌ها به گردش کشاورزی در آوردن زمین‌های نو، زیاد کردن استحصال محصولات کشاورزی و صادرات آن به خارج کشور، پرنده پروری، رشد ساحه‌های چارواداری، زاد پروری، ماهی پروری، رستنی پروری، زراعت و سبزیجات کاری، کارکرد سریع وقتی زمین، استفاده تخمی‌های خوش‌صفت و نوری‌های مینرالی، اینچنین پیامدهای تغییریابی اقلیم، وضع اکولوژی و دیگر مسائل مربوط به ساحه حساب دادند. وزارت کشاورزی، اگنتی صادرات، کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری، اکادمیای علم‌های کشاورزی و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی وابسته به استفاده مقصدناک زمین‌ها، آمادگی همه‌جانبه به موسم کشت بهاری، خصوصاً در سمت استفاده ثمرناک هر یک وجب زمین با در نظر داشت وضع کمبارش و خشک آمدن تیر ماه گذشته یا خوابمانی سریع وقتی، آماده نمودن پایگاه‌های آبکشی، بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌ها، رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی و گرفتن 3-4 حاصل از زمین‌های کارم آبی
نهادشنانی، تامین خواجگی‌های کشاورزی با تخمی بلندصفتی زراعت‌های کشاورزی از جمله تخمی زراعت‌های غله‌دانگی رپرودوکسیای بلند، اینچنین تخمی‌های با اقلیم مطابق شده و پرورش نوع‌های منطقه بابگردیده زراعت‌های کشاورزی و همچنین افزون نمودن صادرات محصولات کشاورزی وظیفه‌دار گردیدند. وزیر معارف و علم رحیم سیدزاده، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمال‌الدین عبدالله‌زاده و وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی صالحه خالمحمدزاده جهت بلند برداشتن صفت تحصیلات، تهیه و نشر کتاب‌های با صفت درسی و مواد تعلیمی، بنیاد مکتب‌های نو و زمانوی، ترغیب و تشویق طرز حیات سالم، بنیاد نوسازی بنگاه‌های طبی و مرکزهای سلامتی، همچنین با شغل تامین نمودن مردم در محل‌ها و رشد هنرمندی و کاسبی وظیفه‌دار کرده شدند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ضمن حسابات خود اظهار داشتند که سال 2025 از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه جهت عملی نمودن هدف‌های استراتژی کشور و در این زمینه بلند برداشتن نیکوحوالی ساکنان پایتخت، اینچنین به مرحله نوی رشد وارد نمودن شهر دوشنبه یک قطار اقدامات سازنده تطبیق گردیده 46,000 جای نوی کاری تأسیس داده شد. با تاکید رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، رشد اجتماعی و اقتصادی شهر دوشنبه با نشان دهنده‌های استوار تامین شده، سرعت افزایش مجموع محصولات منطقوی 8.3% را تشکیل داد و بودجه شهر 22.2% بر زیاد اجرا گردید. در دایره هدف استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور روند بنیاد کارخانه‌های صنعتی در این دوره وسعت تازه کسب نموده 62 کارخانه و کارگاه نوی استحصالی به استفاده داده شد و سرعت رشد استحصال محصولات صنعتی 26% تامین گردید. در برابر این سرعت رشد مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی نسبت به سال 2024 31% زیاد گردیده به مساحت 713,000 متر مربع خانه‌های استقامتی و دیگر انشاءات اجتماعی و خدمت‌رسانی به استفاده سپرده شد. از جمله در سال 2025 در شهر دوشنبه 6 مؤسسه تعلیمی برای 19,000 خواننده و 16 مؤسسه تا مکتبی برای 3,640 تربیت گیرنده ساخته به استفاده داده شد. از حساب همه سرچشمه‌ها در شهر در مجموع 60 کیلومتر راه‌ها به مبلغ 406 میلیون سومانی از نوسازی و اسفالت پوش گردید. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزان‌آباد، رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید دایر به نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها در سال 2025 حسابات دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت جهت گسترش بخشیدن روند آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی، اجرای وظیفه‌های در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشته شده، برنامه و نقشه‌های قبول نموده حکومت مملکت، حل سریع عرض و شکایت‌های مردم، دستگیری صاحبکاری، تقویت همکاری با بخش خصوصی، تامین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی، افزون نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی، بیشتر نمودن حجم صادرات آنها، تقویت فعالیت مؤسسه‌های معارف، تندرستی و فرهنگ دستور و سپارش‌های مشخص دادند. در آخر کار مجلس وسیع حکومت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دایر به نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2025 و وظیفه‌ها برای سال 2026 سخنرانی نموده با نتیجه گیری از فعالیت تمام ساحه‌های اقتصادی ملی به اعضای حکومت، دستگاه اجرایی پرزیدنت، راهبران وزارات و اداره‌ها، ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و دیگر مقامات دولتی برای رفع کمبودی‌های موجوده، اجرای دستور و سپارش‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، تهیه و تطبیق نقشه چاره‌بینی‌های تأمین کننده پیشرفت و ترقیات ساحه‌ها و منطقه‌های کشور دستور و سپارش‌های مشخص دادند. حکومت مملکت، وزارات و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه‌دار گردیدند که
اجرای سریع و صفتناک دستور و سپارش‌های در پیام پرزیدنت مملکت گذاشته شده را تامین نمایند. خصوصاً بر رشد همه ساحه‌های اقتصاد ملی و حل مشکلات و مسئله‌های جامعه از هر وقت بیشتر توجه ظاهر نموده برای پیشگیری کردن تاثیر عامل‌های بیرونی تدبیرهای مشخص اندیشند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان حکومت کشور، وزارات و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی را وظیفه‌دار کردند که با مقصد نائل شدن به هدف‌های استراتژی و در سطح نکم از 8% تامین نمودن رشد اقتصاد کشور فعالیت خود را وسعت بخشند. با این مقصد ضرور دانسته شد که جهت دریافت و استفاده ثمراناک منبع‌های نوی رشد، اینچنین معین نمودن و جلب سرچشمه‌های علاوه‌ای درآمد بودجه دولتی و استواری مالیوی کشور چاره‌های سودمند اندیشیده شوند. همچنین دستور داده شد که در سال جاری به مسئله‌های استفاده ثمراناک اقتدارهای موجوده، تشکیل کارخانه‌های استحصالی، تأسیس جایهای کاری نو، سرعت بخشیدن به روند رقمی کنانی ساحه‌های اقتصاد ملی و تشکل اقتصاد سبز اعتبار اولین درجه داده شود. در رابطه با این تاکید گردید که بلندبرداشتن رقابتناکی محصولات وطنی، تقویت اقتدار صادراتی مملکت، رشد نیروی انسانی و بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌های اجتماعی از جمله مسائل مهمترین در این سمت به شمار می‌رود. حکومت مملکت وظیفه‌دار گردید که جهت تامین نمودن اجرای سپارش پیام راهبر دولت اید به بلندبرداشتن معاش، نفقه و استیپندی‌ها در سال روان و دیگر عهده‌داری‌های اجتماعی دولت در نزد مردم تاجیکستان چاره‌های سریع اندیشد. در برابر این ضرور دانسته شد که جهت بلندبرداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌ها به اهالی، تامین نمودن طلبات روزافزون بازار استعماری و در سطح معتدل نگاه داشتن تورم منتظم چاره‌جویی کرده شود. با وزارت مالیه و کمیته انداز سپارش داده شد که در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی جهت تامین اجرای صفتناک و پررأی قسم درآمد بودجه دولتی در سال 2026 چاره‌های ضروری اندیشند. در برابر این ساختار و مقامات مذکور وظیفه‌دار شدند که جهت کم نمودن بقیه پولی‌های انداز و پیشگیری کردن پیدایش بقیه پولی‌های نو چاره‌های ثمراناک اندیشند. در رابطه با کمبودی‌ها در سمت خراجات مقصدناک و شفاف مبلغ‌های بودجتی و رعایت قطعی انتظام مالیوی، وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، مؤسسه‌های بودجتی و دیگر تشکیلات‌ها وظیفه‌دار گردیدند که کمبودی‌های در این سمت جای داشته را هر چه زودتر برطرف کرده استفاده ثمراناک مبلغ‌های بودجتی و شفافیت خراجات آنها را تامین نمایند. از جانب راهبر دولت سپارش داده شد که در سمت پیشگیری کردن عامل‌های کورپسیونی در همه ساختار و مقامات دولتی تدبیرهای علاوه‌ای و مؤثر عملی کرده شوند. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، بانک ملی و دیگر وزارت و اداره‌ها وظیفه‌دار کرده شدند که اجرای سریع و با صفت برنامه‌های مشترک اصلاحات را در همکاری با نهادهای بین المللی مالیوی تامین نمایند. در این سمت ضرور دانسته شد که جهت ادامه دادن و گسترش جلب مبلغ‌های گرانتی و قرض‌های امتیازناک به اقتصاد ملی، اینچنین دستگیری بودجه دولتی چاره‌های مشخص و ثمره بخش اندیشیده شوند. علاوه بر سپارش‌های داده شده از کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، وزارت و اداره‌های ساحوی و مرکزهای تطبیق لایحه‌ها طلب کرده شد که تطبیق سریع لایحه‌ها و استفاده مقصدناک مبلغ‌ها را تحت نظارت دائمی قرار داده جهت برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته چاره‌های فوری و مؤثر اندیشند. همچنین با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده شد که جهت افزایش نظررس حجم سرمایه مستقیم تدبیرهای علاوه‌ای اندیشند. از جمله نمایندگی‌های دیپلماتی و تجارتی تاجیکستان در خارج کشور وظیفه‌دار کرده شدند که معرفی منتظم امکانیت‌های سرمایه‌گذاری را همچون وظیفه اولین درجه بر راه مانده
فعالیت خود را در سمت جلب سرمایه مستقیم به طور جدی تقویت بخشند. بانک ملی یکجا با تشکیلات‌های قرضه مالیوی از جانب راهبر دولت وظیفه‌دار کرده شدند که جریان قرضدهی را ثمرناک به راه مانده حجم قرضها را به صاحبکاری استحصالی خصوصا در ناحیه‌های دوردست کشور به مراتب افزایش دهد. همچنین بانک ملی وظیفه‌دار گردید که یکجا با وزارات و اداره‌ها رشد نظام پرداخت و تطبیق پررأی نظام غیر نقدی را در ساحه‌های سودا و خدمت‌رسانی تأمین نموده از 1 ایول سال 2026 استفاده حتمی رمز یگانه برای صاحبکاران انفرادی را جاری نماید. پرزیدنت مملکت تاکید نمودند که تطبیق وسیع تکنولوژی‌های رقمی و گزارش به نظام مکمل پرداخت‌های غیر نقدی در فعالیت مقامات دولتی و همه ساحه‌ها ضرورت بچون و چرای زمان میباشد. بنابراین برای هرچه زودتر تطبیق گردیدن روند رقمی کنانی، اجرای پررو و سریع سپارش‌های داده شده در این سمت از جانب همه مسئولین باید سریع وقت تامین کرده شود. از جمله خدمات علاقه وظیفه‌دار کرده شد که در همکاری با شرکت‌های موبیلی چاره‌های فوری و مؤثر اندیشیده سرعت، صفت خدمت‌رسانی و دسترسی اینترنت را بهتر نماید. اگنتی اینوواسیون و تکنولوژی‌های رقمی وظیفه‌دار گردید که در همکاری با وزارت و اداره‌های دخلدار رقمی کنانی پررأی خدمت‌رسانی‌های دولتی را توسط مخزن یگانه به راه ماند. همچنین جهت بلندبرداشتن شفافیت نظام رقمی مانیتورینگ خراجات بودجه دولتی مرحله به مرحله جاری کرده شود. علاوه بر این از جانب پرزیدنت مملکت به اگنتی اینوواسیون و تکنولوژی‌های رقمی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سپارش داده شد که نظام یگانه رقمی مانیتورینگی لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری را جاری کرده رعایت انتظام مالیوی و بلندبرداشتن مسئولیت اجرا کنندگان را تامین نمایند. ضمن تحلیل وضع ساحه صنعت کشور، راهبر دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که با در نظر داشت ذخیره و امکانات‌های کشور، تطبیق چاره‌بینی‌های وابسته به صنعت کنونی با سرعت، زمینه تشکیل کارخانه‌های استحصالی، افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی خصوصاً محصولات دارای ارزش بلند علاوه شده، تأسیس جایهای کاری، زیاد نمودن صادرات و در مجموع رشد اقتصاد ملی محسوب می‌یابد. بنابراین پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی را وظیفه‌دار کردند که کمبودی‌ها را برطرف نموده اجرای سپارش‌ها را در این سمت تأمین و با استفاده از همه ذخیره و امکانات‌ها رشد با سرعت ساحه را راه‌اندازی نمایند. اینچنین یکجا با وزارت و اداره‌ها اقتدارهای استحصالی را تقویت بخشیده افزایش استحصال محصولات رقابتناک و صادرات آن را تأمین نمایند و در این زمینه تا سال 2030 حصه ساحه صنعت را در مجموع محصولات داخلی به 30% رسانند. در برابر این سپارش داده شد که جهتی برطرف نمودن مشکلات کارخانه‌های از فعالیت بازمانده و از نو تجهیزانی آنها توسط مکانیزم شریکی دولت و بخش خصوصی مخصوصاً با جلب سرمایه‌گذاران وطنی چاره‌های مشخص اندیشیده شوند. همچنین با مقصد به راه ماندن کارکرد پوره معدن‌ها و استحصال محصولات دارای ارزش بلند علاوه شده از جمله متال‌های رنگه و نادر همکاری با سرمایه‌گذاران گسترش داده شود. در اساس تحلیل فعالیت نظام انرژتیکی کشور از جانب پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب، جمعیت‌های سهامی برق تاجیک و شبکه‌های تقسیمات برق سپارش داده شد که برای تطبیق سریع‌وقتی و با صفت لایحه‌های کم کردن تلفات نیروی برق در شهر و ناحیه‌های کشور تدبیرهای علاوه‌ای اندیشند. همچنین دستور داده شد که در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی جاری نمودن نظام بیلینگی به حسابگیری پوره استفاده برندگان و جمع‌آوری سریع‌وقتی مبلغ نیروی برق از اهالی و تشکیلات و کارخانه‌ها را تامین نمایند. راهبر دولت به مسئولین ساحه سپارش دادند که با مقصد رسیدن به هدف استراتژی استقلال انرژتیکی و تامین پوره اهالی کشور با نیروی برق
عملی سازی تدبیرهای وابسته به رشد اقتدارهای آلترناتیوی استحصال نیروی برق را وسعت بخشند. از جمله تاکید گردید که سال روان مسئله ساخته به استفاده سپاریدن نیروگاه‌های برقی آفتابی را در ناحیه‌های اشت و جیهون تامین نمایند. جهتی در سال 2027 به استفاده سپاریدن اگریگات سیوم نیروگاه برقی آبی راغون، رهبر دولت به مسئولین سپارش دادند که کارهای ساختمان و تأمین اجرای نقشه تصدیق گردیده را با رعایت استانداردهای بین‌المللی سرعت بخشند. برای زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی و در این زمینه تامین کردن امنیت عضوخواری کشور، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان وزارت کشاورزی، کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزی، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری، کمیته بخطری عضوخواری، اکادمی علم‌های کشاورزی، دیگر وزارت و اداره‌های دخلدار و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی را وظیفه‌دار کردند که اصلاح کمبودی‌های جای داشته را در ساحه تامین کرده، تطبیق ثمرناک تکنولوژی‌های کم مصرف آبیاری، استفاده عاقلانه هر یک وجب زمین، راه‌اندازی کشت تکراری و گرفتن 3-4 حاصل را راه‌اندازی نمایند. تأکید گردید که همزمان با این اجرای دورنمای کشت زراعت‌های اساسی خصوصاً کارتوشک، پخته و شالی را تامین نمایند. در برابر این پرزیدنت مملکت به مسئولین ساحه سپارش دادند که جهت آمادگی همه‌جانبه به موسم کشت بهاری، بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌ها، آماده سازی پایگاه‌های آبکشی، استفاده تخمی‌های خوش‌صفت زراعت‌های کشاورزی، رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی و نهادشناسی، اینچنین رشد ساحه چارواداری چاره‌های سریوقتی اندیشند. همچنین دستور داده شد که دایر به خوف‌های احتمالی خشکسالی و تغییریابی آب و هوا و پیشگیری نمودن پیامدهای تأثیر منفی آن چاره‌های سودمند راه‌اندازی نمایند. رهبر دولت بار دیگر تاکید نمودند که مسئله ذخیره 2 ساله مواد خوراکه در هر یک عائله نسبت به هر وقت مبرم گردیده ایستاده است. در رابطه با این ضرور دانسته شد که رهبران و متخصصان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها دایر به مسئله ذخیره ضروری مواد آذوقه در فصل‌های تابستان و تیر ماه با مردم کشور کارهای فهماندهی را وسیع راه‌اندازی نمایند. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و خدمات ضد انحصاری یکجا با دیگر ساختار و مقامات دخلدار وظیفه‌دار شدند که در سمت تامین فراوانی بازار استعمالی، مانیتورینگ بالاروی به اساس نرخ‌ها، پیشگیری و برطرف‌سازی رقابت ناسالم منتظم چاره‌جویی نمایند. با وزارت‌های صنعت و تکنولوژی‌های نو، کشاورزی، دیگر وزارت و اداره‌ها، رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها سپارش داده شد که جهت رشد کارکرد عمیق اشیاء خام، کاهش تلفات و تکمیل زنجیره استحصال، کارکرد، نگهداری، فروش، تدبیرهای ضروری اندیشند. همچنین به وزارت‌های کشاورزی، رشد اقتصاد و سودا، اگنتی‌های صادرات، تاجیک استاندارد و کمیته بخطری عضوخواری سپارش داده شد که دایر به مطابق سازی محصولات کشاورزی به استانداردهای بین‌المللی، توسعه بازارهای خارجی و هوسمندگردانی صادرات محصولات وطنی تدبیرهای سودمند عملی نمایند. هنگام تحلیل وضع ساحه‌های اجتماعی به وزارت‌های معارف و علم، مالیه و دیگر وزارت و اداره‌های دخلدار سپارش داده شد که جهت تشکیل نظام رقمی فراگیر در کشور در سمت مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و تجهیزانیدن آنها با تکنولوژی‌های معاصر رقمی، اینچنین تشکیل کورس‌های کوتاه مدت پداگوژیک رقمی چاره‌جویی نمایند. اینچنین وزارت معارف و علم، رئیسان ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و راهبران وزارت و اداره‌های مربوطه سپارش گرفتند که جهت تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی برطرف نمودن کمبودی‌های وابسته به مؤسسه‌های تعلیمی صدموی و تعمیر طلب ساحه، اینچنین در سه بس فعالیت نمودن بعضی از مؤسسه‌ها با استفاده از تمام امکانیت‌ها چاره‌های مشخص عملی نمایند. در برابر این به وزارت معارف و علم، کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم و وزارت اداره‌های دخلدار سپارش داده شد که مکانیزم ارزیابی صفت تحصیلات را با در نظر داشت تجربه پیشقدم هرچی زودتر تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند.
ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ супориш дода шуд ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти марбута дар самти рақамикунонии соҳаи тандурустӣ аз ҷумла бо дар назардошти таҷрибаи пешқадам ҷиҳати роҳандозии варақаи электронии тиббӣ корҳоро ҷонок намояд. вазорати фарҳанг, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ва намояндагони ба шаҳру ноҳияҳо вобасташудаи мақомоти марказӣ вазифадор шуданд ки ҷиҳати ҳалли масъалаҳои вобаста ба муассисаҳои таъмирталаб ва садамавии соҳа чораҳои мушаххас андешанд. ҳамчунин вазоратҳои фарҳанг, корҳои хориҷӣ ва дигар вазорату идораҳои марбута вазифадор гардиданд ки ҷиҳати муаррифии васеъи фарҳангу таърихи миллати тоҷик ҳамкориро бо давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ тақвият бахшанд. фурудгоҳҳои байналмилалии кишвар ва дигар гузаргоҳҳои сарҳадӣ супориш гирифтанд ки низоми хизматрасонӣ ва иқтидори инфраструктураи худро бо дар назардошти афзоиши шумораи сайёҳон дар ояндаи дарозмуддат такмил ва густариш диҳанд. дар маҷлиси ҳукумат роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид карданд ки ҳадафи асосии эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ анҷом додани корҳои ободониву созандагӣ дар тамоми қаламрави мамлакат ва ҳамзамон бо ин боз ҳам боло бурдани сатҳи маърифатнокӣ худшиносиву худогоҳии миллии аҳолӣ бар пояи таърихи бостонӣ ва фарҳанги пурғановати миллӣ маҳсуб меёбад. таъкид гардид ки баландбардоштани сатҳи донишу маърифат, тақвияти ҳисси худогоҳиву худшиносии ҳар як сокини кишвар вазифаи муҳимтарин ба ҳисоб рафта татбиқи корҳои амалии назаррасро тақозо менамояд. бинобар ин кумитаи телевизион ва радио, академияи миллии илмҳо, вазорати маориф ва илм ва дигар вазорату идораҳо вазифадор гардиданд ки бо ҷалби коршиносону мутахассисон ва олимон ҷиҳати муаррифии таъриху тамаддуни миллати тоҷик ва фарҳанги пурғановати он тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ намоянд. ба ин мақсад зарур дониста шуд ки дар самти таҳияи барномаҳои ҷолибу филмҳои мустанад бо забонҳои гуногун ва васеъ паҳн намудани онҳо байни ҷавонону наврасон ва ҷомеаи башарӣ чораҷӯӣ карда шавад. дар баробар ин ба кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим супориш дода шуд ки дар ҳамкорӣ бо донишкадаи исломӣ, падару модарон, аҳли зиё ва ходимони дин фаъолияти худро дар самти тарбияи динӣ бахусус вобаста ба таълимоти инсонпарваронаи дини ислом, риояи талаботи қонунҳои давлати дунявӣ ва ҳифзи арзишҳои созандаи дини ислом, инчунин пешгирӣ кардани паҳншавии ифротгароӣ тақвият диҳанд. дар охири суханронии худ президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат ки аз паёми навбатӣ бармеоянд ба вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. аз ҷумла ба намояндагони ба шаҳру ноҳияҳо вобасташудаи мақомоти марказӣ ва роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо таъкид намуданд ки ҷиҳати вусъат додани бунёду таҷдиди иншооти ба нақша гирифташуда ва сифати онҳо корҳои назоратиро пурзур намоянд. тавре таъкид гардид мо бояд то ин санаи муқаддас корҳои созандагиро боз ҳам вусъат бахшида чорабиниҳои ҷашниро бо сатҳу сифати баланд амалӣ созем. роҳбари давлат хотирнишон намуданд ки дар шароити буҳрониву ноороми ҷаҳони имрӯза ҳифзи истиқлолу озодӣ, заҳмат ба хотири пешрафти давлат ва ободии ватан вазифаи аввалиндараҷаву ҳаррӯзаи ҳар як шаҳрванди бонангу номуси мамлакат маҳсуб меёбад. бинобар ин таъкид гардид ки ҳар як шаҳрванд ва ҳар як оила бояд бо дарки масъулияти ватансозиву давлатсозӣ пеш аз ҳама хонаву кошона ва кӯчаву маҳалли зисти худро таъмиру тармим ва тозаву озода намояд. президенти мамлакат таъкид намуданд ки аъзои ҳукумат, роҳбарони дигар сохтору мақомоти давлатӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар ин соли бисёр муҳим барои амалӣ намудани супоришҳои паёми роҳбари давлат ва қарорҳои ҳукумати мамлакат бартараф кардани камбудиву норасоиҳои дар маҷлиси имрӯза зикр гардида супоришу вазифаҳои гузошташуда
و رعایت حتمی انتظام دولتی مسئولیت شخصی دارند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی و زندگی را تمنا داریم. خیر.